बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आप सब जी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जोत सिंह लैक्चरर राजनीति शास्त्र शहीद मेजर भगत सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कालनंगल विखे सेवा निभा रहा हाँ। मैं अज आप जी के सामने महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आलोचना बारे टॉपिक आप जी नाल साझा करन जा रहा हाँ। इस तो पहला आप जिहड़े पहली वीडियो में पढ़िया सी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार ते प्रभाव इस फर्क बेटे की आ ये समझना जरूरी है कि ये उन्होंने राजनीतिक विचार ने तो जिहड़ा पहला पढ़िया सी वो राजनीतिक विचारां ते प्रभाव मतलब भी उन्होंने किनू दर्श मन्निया किहदे वल वेख के उन्होंने अपनी जिंदगी नूं ढालिया ते उन्होंने अपनी सुतंत्रता संग्राम में हिस्सा पाया। इस करके ये चीज़ जरूर समझ लैनी है कि राजनीतिक विचार उन्होंने जिहड़े अपने सी ते राजनीतिक जिहड़े विचारां ते प्रभाव ने लोगों के पे वो टॉपिक है। इस करके ये क्लीयर हो जाना चाहिए तुहानूं सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। उस तो बाद विच तुसीं ये देखोगे कि मैं तुहानूं अगे स्लाइड विच जिहड़े इन्हां दे राजनीतिक विचार ने उन्हां बारे दसांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो भी आप नंबर 1 धर्म ਅਤੇ राजनीति ਵਿੱਚ गूढ़ा संबंध। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि धर्म ਅਤੇ राजनीति ਵਿੱਚ गूढ़ा संबंध है। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो दसी हुई है भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग जाएगी। जो ਤੁਸੀਂ इस फोटो ਨੂੰ देखोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ भी ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਤਾ नहीं ਭੁੱਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। धर्म ਅਤੇ राजनीति ਵਿੱਚ गूढ़ा संबंध। गांधी जी के अनुसार धर्म ਅਤੇ राजनीति का गूढ़ा संबंध है। इन्हां दोनों नूं अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी आखते हैं धर्म सानू सच हिंसा त्याग ते प्रेम का पाठ पढ़ाउंदा है ते इन्हां गुणां तो बिना बेटे साडा राजनीतिक जीवन चंगा नहीं हो सकता। गांधी जी मानते सन कि धर्म अते राजनीति का संबंध आत्मा ते शरीर वर्गा है। गांधी जी अनुसार सच ही ईश्वर है ते सच के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिवें कि तुसीं पहलां भी आपां पढ़िया सी कि जिहड़े गांधी जी आ वो कहते हैं कि मैं हवा ते पानी तो बगैर रह सकदा हाँ, परमात्मा तो बगैर नहीं रह सकता। इस करके इन्हां दा जिहड़ा दूसरा विचार है वो हैगा संमति का अमानती सिद्धांत। संमति का अमानती सिद्धांत तुसीं फोटो च देख रहे हो भी ये जिहड़ा सिद्धांत है भी जिहड़े को वाधू पैसे आ वो जिन्हें को नहीं हैगे उन्होंने दे दो। ये संमति का अमानती सिद्धांत कहा गया है कि संमति को तुसीं राखे हो जिन्हों को ज़्यादा पैसा है। महात्मा गांधी जी का विचार सी कि पूंजीपतियों के विचारों में जही क्रांति लियाई जाए जो कि पूंजीपति अपने आप ही संमति के मालक ना समझण ते अपने आप नूं संमति के पहरेदार समझण राखे समझण। इसलिए उन्होंने सिर्फ उन्ना ही धन अपने को रखना चाहिए है जिहड़ा उन्हां दीयां जरूरतां नूं पूरा करन दे लई जरूरी होवे। बाकी धन की वरतों समाज की भलाई के कामां लई कर लेनी चाहिए है। इस करके उन्होंने एक अपना संमति का अमानती का सिद्धांत भी दिता। अगे नैक्सट है नंबर 3 राष्ट्रवाद विच विश्वास। अगला क्या है राष्ट्रवाद विच विश्वास। बेटे जो देश आज़ाद वास्ते वख-वख अंदोलन चले सी तां उन्होंने ये भी एक नारा लाया सी कि जिहड़ी स्वदेशी है उन्होंने अपनाओ, मतलब देश में बणिया हुई चीज़ों अपनाओ। इस करके जिहड़े बाहरों बणिया चीज़ों का बाईकाट करो। गांधी जी की ये इच्छा इस रही है कि हर एक देश का जिहड़ा व्यक्ति आ वो राष्ट्रवादी होवे। उन्हां अनुसार हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह देश भार अते राष्ट्रवादी होवे। इसे भावना अधीन ही उन्होंने भारतीयों नूं विदेशी माल का बाईकाट करन अते स्वदेशी माल ग्रहण करने की प्रेरणा दी सी ताकि वो वध तो वध अपने देश में बनया हुआ समान ही खरीदन। अगे बेटे तुसीं देख रहे हो नंबर 4 गांधी जी का एक जिहड़ा वड्डा विचार सी अहिंसा विच विश्वास। अहिंसा गांधी जी के जीवन का एक अटुट अंग सी। उन्हों का विचार सी कि हिंसा पशु जगत का जरूरी नियम है। उस प्रकार अहिंसा मनुख जगत का। अहिंसा का अर्थ है किसी नूं भी विचार जां शब्द जां कोई जहे काम द्वारा दुख ना पहुँचाना। गांधी जी इतों तक भी आखते सन कि दूसरों बारे विच बुरा सोचना भी अहिंसा है। अहिंसा इंसान रखने वाला व्यक्ति
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 5, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਤਿਕ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਂ ਜੱਜ ਆ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੁਰਜੇ ਬਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
कि 1993 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 3 ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਆਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨਸਲ ਛੂਆ ਛੂਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਆਰਮੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਲਗਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ 6 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ 6 ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਕੋਈ 4 ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ
पर ये मैं तुहानूं 15 कराए आ, बाकी 10 ਨੂੰ मैं तुहाडे नाल इस करके लगाए हुए ने कि तुहानूं सौखा रह जे फोटोआं नाल तुसीं याद चंगी तरह कर सको। अगले जिहड़े हैगे ने 11वां तुसीं इहदा विचार है, राजनीतिक विचार है, वो तुसीं पढ़ो। राज दे सीमित कारज। राज दे सीमित कारज, गांधी जी राज दे कारज खेतर नूं सीमित करना चाहुंदे सन। उन्हां दे विचार सी कि राज नूं घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ कारज करने चाहिए हैं ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ दखल नहीं करना चाहिए। उन्हां दा विचार सी कि राज दीयां शक्तियां विच वाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेकर राज दीयां शक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਜ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਕਰਤਵ ਹੈਗਾ 12ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਵ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਪੋਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਤਵ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਵ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਤਵ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਰਤਵ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਜੂਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਛਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 14ਵਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਬਹੁਮਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 100 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। 5 ਪਾਂਡਵ ਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਿ 5 ਪਾਂਡਵ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ 15ਵਾਂ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹ ਮੈਂ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸਮਤੀ ਦਾ ਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜ, ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ 2, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ
ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਪਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਲੱਗਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੰਬਰ 6 ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਣਉਚਿਤ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬਲੋੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।